چرا موضوع اکو سوال و نگرانی ها به وجود می آورد؟ موافق شریعت است و حلال است. دخالت به تقدیر خداوند حسابیده می شود. توکل به خدا این نیست در اسلام. این از طرف خداوند جزا است. یعنی دین مبین اسلام هرگز مقابل و مخالف علم نیست. ассалому алейкум дӯстони гиромӣ. Набиев Парвин, директори маркази репродуктивӣ ва саломатии оилавии Фарна Евроклиника ҳастам ва имрӯз мо ифтихори бузург дорем ки бо меҳмони воломақом раиси шӯрои уламои маркази ҷумҳурии исломии Тоҷикистон, доктори илмҳои филология муҳтарам Саид Мукаррам Абдулқодирзода ҳузур доранд. Ташаккури зиёд, хуш омадед устод. саломат бошед, муваффақ бошед. устоди азиз, пеш аз ҳама мехостем ба шумо изҳори сипос намоем ки бо вуҷуди надоштани вақтатон, машғулиятҳои зиёд, шумо ба мо вақт ҷудо намудед ва дар ин подкасти имрӯза ҳозир шудем. Ташаккури зиёд ба шумо. муваффақ бошед, саломат бошед. мавзӯи асосие ки мо имрӯз бо шумо суҳбат мекунем устод, бахшида шудааст ба яке аз усулҳои табобати муосири бенаслӣ, яъне истифода аз технологияҳои ёрирасонии репродуктивӣ, яъне эко мегӯянд ё ин ки бордоркунии сунъӣ мегӯянд боз, бахшида шудааст ва имрӯз чунин усулҳои тиббӣ барои аксари оилаҳо на танҳо роҳи табобат, балки омили муҳими пешгирии парокандашавии оилаҳои Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. аз ҷониби пайравон, беморон ва муштариёни мо якчанд саволҳое омаданд ва мо мехостем ки баҳс бо шумо ҳалли ин масъалаҳоро бишнавем, то ин ки барои ҷомеа равшанӣ, итминон ва фаҳмиши дуруст фароҳам оварем. бо иҷозати шумо ман аз якум савол оғоз мекунам. саволи якум чунин аст: чаро мавзӯи эко, яъне бордоркунии сунъӣ, дар миёни оилаҳои мусулмон саволу нигарониҳо ба вуҷуд меорад? саломат бошед. бисмилла, алҳамдулиллаҳ ва салату ва салому ала расулиллаҳ. ба номи худованди бениҳоят бахшанда ва бениҳоят меҳрубон. дуруду салом ба шумо ва ба ҳама бинандагони азизу гиромии шумо. ҳоло гуфтед чаро нигаронӣ барои мусалмонҳо? чаро ки оила ва ташкили оила, тарбияи фарзанд ва он фарзанд падару модараш кӣ буданаш дар ислом хеле муҳим аст. ва низоми оилаву оиладорӣ ва тарбияи фарзанд ва ҳатто агар қабл аз ин оғоз кунем, ҳоло издивоҷ дар ислом танҳо ба хотири шаҳватронӣ нест. яъне мо дар таҷриба ҳаёт зиндагӣ мебинем, ҳар инсоне ки ба хотири шаҳватронӣ зиндагӣ карда бошад, дар зиндагӣ ноком аст. бояд зиндагӣ ё ки издивоҷ ба хотири чӣ бошад? як зиндагии ҳалолу покиза, пок, ҳамзамон як чанд фарзанди неку солеҳ, фарзандони яъне чиз, фарзандони солеҳ, фарзандони нек, фарзандоне ки сабаби рӯшноии чашм ва ифтихори падару модар бошанд. ҳоло ҳатто падар доштани фарзанд дар ислом хеле муҳим аст. агар фарзанде ки падар номаълум бошад, модараш номаълум бошад, дар вазифаҳои муҳим аз нуқтаи назари дини мубини ислом, дар вазифаҳои муҳим ҳамзамон пешдаромадан дар намози ҷамоат барои он дуруст нест. чаро ки номаълум аст падар модар кӣ аст, аз куҷо ҳаст, яъне ҳалолзода аст ё ки дағалам шавад ҳаромзода аст, чӣ ҳаст, яъне ин хеле муҳим аст. барои ҳамин усули яке аз асосҳои дини мубини ислом ва барои мусалмон ин хеле муҳим аст ки бо роҳи ҳалол фарзанддор шаванд аст. фаҳмо. лекин дар тибби муосир гӯем, яъне истифодаи технологияҳои муосир ба мо ёрӣ мерасонад ки ҳамин мушкилотро мо дар оилаҳои мусалмон гирем, зеро ки дар ин аз ҳуҷайраҳои ҷинсӣ махсус ҳамин оила, яъне ҳангоми бордоркунӣ истифода мебаранд. дуруст аст. ҳоло ман аъзои маҷмаи фиқҳи исломии олами ислом ҳастам. яъне маҷмаи фиқҳи исломӣ ҳар сол як бор ду бор дар масъалаҳои муҳими муосир ки асрҳои гузашта вуҷуд надошт, ҳоло ба вуҷуд омадааст. ҳоло фарз кардем интиқоли узв, ҳоло гурда аст ё шуша аст ё дигар аст, ё ҷигар, ҳоло мумкин аст ё мумкин нест, аз каси дигар гирифта гузоштан
در این مسئله های معاصر رو این مجمع فقه اسلامی یعنی یک مجمع بین المللی اسلامی هست، یعنی من شخصا عضو هستم. تقریبا 4 سال پیش همین باردارکنی صنعی در اونجا بحث و بررسی خیلی زیاد شده بود و تقریبا اونجا گفته بودن که یگان 7 نمودی باردارکنی صنعی هست. بله. لیکن 2 نمودی از این باردارکنی صنعی موافق شریعت است و حلال است. همچون طبابت یعنی به شمار می رود. حالا فرض کردیم ناتوانی قبول کردنی حالا چیز دارد، نطفه مرد دارد اون زن، اگر اون رو طبابت نکنن قبول کردن نمیتونه. حالا پیش هم یا حالا هم بعضی که حامله دار نمیشد با یعنی خوراکای سرغذا یا گرمی یا طبابت، یعنی بعضی طبابت‌های یعنی طبی قدیم دارن که طبابت میکنن، بعضی‌ها فرزنددار میشوند. حالا بعضی بیماری‌های هست که یعنی همون بگیم که تخمدانی زن قابلیت قبول رو ندارد. درست. قابلیت قبول اگر طبابتی طبی قدیم هم که کنن، یعنی بگیم که طبی خلقی بله، با وجود این نمیشود. حالا موافق شریعت درست است که از نیکو هر دو طرف نیکو باشد، نیکو داشته باشن، یعنی چیز نطفه مرد بله در تخمدان زن برده ماندن که اونجا جانناک شود و فعال شود به وجود بیاید، این حلال است. برای چی؟ حالا این که به طور صنعی هست، خلاص یعنی به طور طبیعی نیست. خب خیلی طبیعی که بین زن شوهر نیکویی هستن یعنی با روح طبیعی نیست، با روح صنعی هست که در اینجا تکنولوژیا چیکار میکند؟ دخالت میکند. یعنی نطفه مرد شوهرش رو میگیرد در تخمدان زن میگذارد، در اونجا یعنی باردار میشود و فرزند به وجود میآید. حالا این یک رو مادامی که هر دو نکاح مسلمانی داشته باشند، روزگی طرفین باشد، موافق شریعت درست است که این اصول رو استفاده کنند. یا اینکه حالت دومی که اجازه هست، شریعت اسلامی اجازه دادگی هست، حالا اون تخمدان زن قابلیت قبولی اصلا قبولی نطفه مرد رو ندارد، اصلا یعنی فعال نمی شود. اگر با طور صنعی هم که اگر نطفه مرد رو در تخمدان زن بگذارن، یعنی اون خود فعال شده و اون رو انکشاف داده نمی تواند. در این حالت هم با تربه‌های معین طبی یعنی میشد که تخمدان زن و نطفه مرد رو گرفته در بیرون یعنی فعال کنن، پس در بچه‌دان زن بگذارن. یعنی این هم مدامی که هر دو یعنی نکاح مسلمانی دارن، این طبابت می شود. برای چی من تکرارا گفتم چند بار که این طبابت هست، از ابتدای اسلام برای باردار شدن طبابت حتی واجب است، یعنی حتمی است. وقتی که فرزند یعنی ازدواج کردن، برای فرزنددار شدنشون باید حتمی هر چیزی که از دستشون میآید یعنی باید چیکار کنن؟ طبابت کنن تا اینکه فرزنددار شوند. حالا پروردگار میگویند او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. بعضی رو پسر، بعضی رو دختر، حالا بعضی رو عقیم ساخته میگوید، یعنی بعضی رو عقیمن بیزریاد. لیک با راهی طبابت اگر فرزنددار شد، پروردگار میگه حلال است، اجازت است. اسلام میگوید، خدا میگوید، رسول خدا میگوید، مذهب امام ابو حنیفه میگوید که با راهی طبابت، ولو پیش یعنی این تکنولوژی و این لابراتوری ها و این کشفیات علمی یا اینکه چیزای علمی که فعلا ها نظریه علمی و که عملای علمی که وجود دارد فعلا پیش نبود، لیکن طبابت بود. ولی قیاس به همون طبابت این رو شریعت اسلامی اجازت میدهد. فقه معاصر از یعنی مجمع فقه اسلامی و ازهر شریف و تمامی نهادهای بین المللی اسلامی اجازت میدهند که با راه صنعی با همین دو راه یعنی شخصی سوم هیچ ممکن نیست. به خاطر که شخصی سوم ممکن نیست، به خاطر که اون پدر مادرش کی بودنش معلوم شود که پدر مادرش کی هست و پدر و مادر معلوم شدنش به خاطر چی هست؟ به خاطر که اون فرزند از مهر پدر و آغوش مادر محروم نماند. هر فرزندی که مهر پدر آغوش مادر کلان شود،
اون خیلی سالم و کمالات میرسد، آداب و اخلاق و فطرت سالمی انسانی و فرزندی نسبتی پدر و مادرش و حتما اون مهر و محبت و رحمت و شفقت پدر و مادر نسبت این فرزند به وجود می آید. میدوند که انیق فرزندی خودم هست. حالا اونی که فرض کردیم نطفه خب مرد تخمدانی زن از مرد زن نکاحی در یعنی بچه‌دانی دیگر زن رو اجاره بگیرد، این حرام است. به خاطر چی؟ به خاطری که الکی اون فرزند از این دایره دور موند، از دایره پدر و مادر دور میماند و مهری حتی مهری اون مادری که در رحمش اون فرزند کلان نشده باشد مهر کرده نمیتواند. اگر میلیون به زبانم بگوید به قلب یعنی چیز اون مهر داده نمیتواند. بله. حتی مادر میدونی چی 9 ساعتی نمیدونم چند 9 روزی کیم چنده که هست مهلت همون طفلکی که در بطن مادر هست با مادر شناسایی پیدا میکند. سخن او، رفتار او، کردار او، یعنی حتی فکر اندیشه اون مادر در عمق فرزند تا 9 ماهگی در عمق فرزند جای میشود و حیاتی که دارد. اگر حالا تولد کرد مادر و این مادر رو اگر 10 سالم ندید، بعد 10 سالم اگر صدای اون مادر رو بشنود میگوید صدای شناس است. 20 سال بعد اگر همون صدای مادرش رو بشنود بله میدوند که این صدای چیز هست، صدای معروف و معلوم است، یعنی چیز شناس است و به اون مهر میبندد. چرا که این فرزند جگرگوشه یعنی همون مادر است. برای همین دین مبین اسلام تاکید میکند که با این دو راهی که میشود این دو راه حلال است، همچنین طبابت اسلامی به حساب گرفته میشود و اون فرزند رو با کمالی مهر و محبت و یعنی محبت مادری و پدری در آغوش مادر و مهری پدر اون رو کلان کنند. انشالله هم فرزند و کامیاب میشن هم پدر و مادر. باشه. تشکر استاد. حاضر ما درباره یعنی با راه صنعی باردار کردن تخم حجره را گپ زدیم و گپ درباره یعنی سخن درباره این رفت و یکی از پیروان ما در شبکه اجتماعی چنین سوال داده است. میگوید که پس اگر خداوند عمیق گفته ده یعنی به ذریات اگر آفریده باشد عقیم آفریده باشد، پس آیا دخالت کردن به این روان یعنی با راه صنعی باردار کردن این زن این اویله یعنی گفته است که دخالت به تقدیر خداوند حسابیده می شود یا اینکه چی تقدیری که خداوند به همون دخالت به تقدیر الهی بله. حالا گوش کنید ببینید، عادتاً معمولی وقتی که شاه عروس یا پسر و دختر ازدواج میکنن معمولاً باید فرزنددار شوند. هم خیلی نیست؟ بله. باید فرزنددار شوند مادامی که سالم هستن. اگر فرزنددار نشدن چی؟ پس معلوم میشن که بیمارن. نارسایی در یکی وجود دارد. حالا نارسایی در یکی وجود دارد باید اینو طبابت کنن یا نکنن؟ اگر طبابت کردن حالا دخالت در تقدیر الهی میشود؟ نه. پیامبر علیه السلام میگه که پروردگار هر دردی رو فرستاد دوایش رو میفرستد. حالا این درد چرا؟ خیلی این دنیا امتحان است. دردت میدهد، نعمتت میدهد، مصیبتت میدهد، خوشی‌هایت میدهد، نعمتت میدهد، وزن بیماری‌هایت میدهد. این همه اجر دارد. مادامی که این تبا میگوید که درد فرستاد دوایش رو فرستاد، کسی جستجو کرد پروردگار تقدیر کرده باشد اون فرزنددار میشود. اون بیمار طبابت مییابد. اون بیمار با این درمان یا دوا شفا مییابد. حالا درد رو هم پروردگار فرستاد، دوا رو هم پروردگار فرستاد. اگر این دوا رو پروردگار نمیفرستاد، شرکت شما فرنه است؟ فرنه. فرنه را از گوش ذهنش در ذهن فرنه می آمد که چنین باردارکنی وجود داره. پس معلوم می شود که این دوای پروردگار است. درد رو فرستاد و درمان رو هم فرستاد، دوا رو هم فرستاد و متخصص رو هم فرستاد. پس این درمان کردن با تقدیر الهی دخالت کردن نیست. طبابت کرد. حالا بیماری، هر بیماری دیگری، حالا بگید که پروردگار من رو بیمار کرد باید که توبت نکنم، اوسی می شود، گناهگار می شود.
وقتی که حالا ببینید در اینجا حالا اون بیماری که توبت نکند اوسی گناهگار میشه. چرا؟ به خاطری که پروردگار یعنی چیز تقدیر کرده است، سبب‌های رو فرستاده است. تقدیر پروردگاری هست، لیکن سبب‌ها هست. مسلمان باید به همین سبب اسبابایی که وجود دارد خیلی سعی و تلاش کند. باید خیلی هر چیزی که از دستش میاد بکند. حالا یک مثال عادی دیگر من بگم برای که چطوری که میگن مثال مسئله رو روشن میکند، خوب مسئله آشکار و روشن شود. ولی که توکل شروع میگه خیلی توکلش به خدا. توکل به خدا این نیست در اسلام. توکل به خدا در اسلام چی هست؟ توکل به خدا در اسلام هر چی که از دستت میآید انجام میدهی، تمام کوششت، تمام سعی و تلاشت، با تمام توانت اون کار رو انجام میدهی. بعد میگی پروردگار هر چی از دست من آمد کردم، توکل این طرف به خدا. خداوند خودت کامیاب کن. در زمان حضرت عمر رضی الله عنه یک چند نفری پیدا شدند که در مسجد می نشستند، عبادت میکردند، میگفتند تقدیر یعنی ریسک تقدیری هست. خداوند ریسک تقدیری ما در تقدیر ما ریسک ما یعنی تقدیر کردگی هست. ریسک ما میآید، ما در مسجد کار میکنیم، ریسک میآید میخریم، تمام. ما عبادت میکنیم، کار نمیکنیم. وقتی که خبر به حضرت عمر رضی الله عنه، یک امپراتوری بزرگ جهان بودن، خبر به اون میرسد، میاد میگه شما کی هستی؟ میگویند که ما توکل کردگونی در ریسک به پروردگار. پروردگار ریسک تقدیر کردگی است، به ما میدهد، ما فقط عبادت میکنیم شب و روز در این مسجد. گفت که سوال میکند، میگوید که شما باری دیدید که از آسمان تنگه یا تیلوی ریخته باشه؟ میگه نه. میگه چرا؟ نمیدونیم. حالا میگه از آسمان چی میبارد یا چی میریزد؟ میگن برف میبارد، باران میبارد. برای چی میبارد؟ نمیدونیم. خب که ندونید، میدونید میگه توکل به پروردگار چی هست؟ توکل به پروردگار این است که شما اون زمین رو جفت میکنید، گردباد میکنید، چقر جفت میکنید، دانه رو میپرتوید، بالایش رو میپوشانید، بعد توکلش رو به پروردگار میکنید. بله. بعد میگید که پروردگار هر چیزی که از دست من آمد کردم، پروردگار این دانه رو چیز بگردون، برکت بگردون. حالا یعنی چی؟ وقتی که بیمار میآید، اونی که با راه طبیعی فرزنددار نمی شود، یعنی بیمار است. بله. اگر بیمار نباشد با راه طبیعی باید فرزنددار شود. درست. حالا فرزنددار نشد، پس بیمار است. مدامی که بیمار است اون طبابت میخواهد، درمان میخواهد، یعنی دوا میخواهد. حالا شما این کاری که هست از روی طب که به ضرر انسان نباشد و با راه حلال هم از روی دینداری و از روی عقیده و مسلمانی هم با راه حلال باشد، شما مهنت زحمتتون میکشید، میکنید و توکلش رو به پروردگار میکنید. حالا اون فرزند نیک میآید، بد میآید، با اقبال میاد، به اقبال میاد، اون رو پروردگار میدونه. اونش تقدیر الهی است. اما این جایی که هست این طبابت است و این دخالت به تقدیر نیست، برعکس یعنی انجام دادن امر پروردگار برای طبابت بیمار است. بهترین سلام. تشکر. من میخواستم یک چیز رو قید کنم. یک چند مدت پیش نزد ما بیمار اومد، مراجعت کرد. دوامی 7-8 سال بفرزندند، تمامی اصولهای طبابت گذاشتند، در همه جا قریب معاینه کردند اونها رو، یعنی تشخیص گذاشتند بینسلی که سببش نامعلوم. پس وقتی که اومدن ما هم صحبت شدیم و وقتی که من پرسیدم گفتم که از نگاه شما برای چی همین این چنین سبب از زیرا که ما علاقه فهمیدیم سبب بینسلیشون رو با استفاده از اصولهای نوی معاصر. وای بیمار میگن این جزا است، این از طرف خداوند جزا است. و همین سوال از اینجا به میان میآید که آیا بی‌ضرورتی از نگاه اسلام جزا حسابیده می شود؟ نه این مطلقاً درست است. مخالف و مقابل به عقیده مسلمان و به اسلام و به گفته خدا و رسول خدا 100% مقابل و مخالف است. یک چیز است برادر عزیز، بله، پروردگار فرزند میدهد امتحانات میگیرد. پروردگار فرزندت نمیدهد امتحانات میگیرد. فرزندداری امتحان است. حالا پروردگار هر نعمتی رو که میدهد، هر نعمتی رو که داد، شکر او رو میخواد، طلب میکند. شکری طلب نعمت چی هست؟ حالا فرزند، تربیه فرزند. حالا یعنی فرزند نمیدهد.
این امتحان است. فرزندت میدید امتحانت میگیرد، فرزندت نمیگیرد امتحانت میگیرد. حالا یعنی فرزند نی دیگر طرف برویم. حالا فرض کردیم دورندگی ثروتت میدهد میسنجدد امتحانت میگیرد، ثروتت نمیدهد میسنجدد امتحانت میگیرد. همه این دور و نادور امتحان است. این هیچ ممکن نیست جزا گفتن ممکن نیست، حتی که انسان گناهگار میشود. یعنی حالا اون قشقی که ناداری که نادار است، ایمان دارد، اسلام دارد، عبادت دارد، همه چیز دارد، لیکن نادار است. یعنی اندک، شاید که از 24 ساعت 20 ساعت مهنت و زحمت میکشد، لیکن اندک پیدا میکنه. پروردگار برای همه اون مهنت و زحمتش اجرش میدهد. بله. و کمش میدهد. درست. لیکن کمش میدهد علاوه به اون کمی دادگیش اجرش میدهد. فردا روز قیامت میگه بندم اینقدر مهنت کردی، زحمت کشیدی، دیگر کم دادم. میگه الحمدلله، خدا رو شکر، من راضی هستم. میگه دول ببین این قصرهای در جنت برای اون مهنت ها و زحمت های کشیده. وقتی که فرزند چه تربیه میکند، قصرهای در جنت میشد. وقتی که به فرزندی رو صبر میکند، میگه این امتحان پروردگاری است، من به تقدیر الهی راضی هستم. اون عوض از قصرهای جنت است. سلام باشید. تشکر استاد. پس در انجام صحبت میخواستم به شما سوال دهم، سوال اخیران. شما با اویله های مسلمانی که دو دلند لیکن میخواهند که صاحب فرزند شوند چی مصلحت میدهید؟ یعنی من فکری شخصی ندارم. هر چیزی که خدا و رسول خدا و دین مبین اسلام گفتگی است، من همون رو میگویم که حتمی. یعنی چی؟ فرزند این یکی از عامل‌های اساسی پیوند کردن این زن شوهر است. حالا هر چقدر اگر زندگیشون تلخ باشد، لیکن فرزنددار شدن، این فرزند سبب میشد که چقدر مهر، محبت، مسئولیت شناسی، چقدر ارتباط، علاقه، چقدر زیچ و صمیمی میشود. یعنی فرزند، یعنی باز گفتنی هستم که اگر مبادا اگه بیماری باشد که حالا فرزنددار نشدند، هیچ وقت ناامید نباشد. ناامیدی یکی از نامهای مرگ است. ناامیدی یکی از نامهای ناکامی هست. باید انسان، شیطان ناامید است، مسلمان هیچ وقت باید ناامید نباشد. سعی کند، تلاش کند از علم پیشرفته. یعنی دین مبین اسلام هرگز مقابل و مخالف علم نیست. بله. از ابتدایش تا حال. هر چی که فقط دین مبین اسلام یعنی در دایره شریعت میگوید که اون علم باید استفاده شد، اما مقابل علم نیست. درست. همیشه علم رو دستگیری کرده است و همیشه دستگیری میکند و همه اونایی که حالا که یعنی دیدل متردد هستند، باید که یک دله باشند، یک جهته باشند و استوار باشند و قوی باشند. هیچ وقت پروردگار بنده امید کرده اش رو ناامید نمیکند. اگر کبوبت نکرد، حالا در دلشون یک کینه قدرت، یک غشیه یا یک غم، اندوه به وجود میاد. حالا توبت کردن، حالا که توبت هم کردن نشد، تمام در قلبشون یک خاطر جمعی و یک آسودگی و آسوده حالی و یک مهری نسبت زن شوهر به وجود میاد. باشید. موفق باشید. تشکر زیاد. سلامت باشید استاد. من در اخیر از خداوند عزوجل به همه شما و کارمندان شما با دعا التجا و تمنا میکنم که دستای شما رو دستای طبابتی مبارک با برکت بگرداند، که همه بیمارانی که اینجا مراجعت میکنند پروردگار ناامیدشون نکند، پروردگار امیدوارشون کند، خوشنود و خوشحالشون کند و فرزندان نیک صالح نصیب روزیشون بگرداند. موفق باشید. تشکر. سلامت باشید استاد. دوستان گرامی، امیدواریم که این پادکست توانست به سوالهای شما پاسخ دهد، نگرانی‌ها و تردیدهای شما را برطرف نموده برای شما روشنی بخشد. اگر شما سوالهای طبی یا به مشورت متخصصان در سمت سلامتی رپرودوکتیوی و اویلوی نیاز داشته باشید، می توانید به کلینیکای ما مراجعت نمایید. ما همیشه آماده ایم که به شما کمک رسانیم و در این راه مهم همراه شما باشیم.